Welcome to the session. We are delighted to have you here. Let's have a quick introduction before our session. Ideal Pathshala is an initiative started by Ideal Investments, wherein we are taking 40 to 45 minutes financial sessions every day, every Saturday, on financial literacy topic to spread the awareness. Let us have a quick introduction about Ideal Investments. Mr. Chandrakant Bole is an associate financial planner, is founder and partner of Ideal Investment. He has more than 24 years of experience in financial industry. Aishwarya Bole, she is a certified financial planner. She is partner at Ideal Investments. She has more than 7 years of experience in financial industry. Altogether, we stand strong with over 24 years of experience in financial advising. I'm very happy to announce that recently in Diwali, we have crossed 300 crores of AUM in diverse investment portfolios. We are serving more than 2,500 clients across the globe. Here are few guidelines for your online learning to have it effective. Rename yourself using your full name. Keep your video and audios muted. Keep your video on and audios muted. Respond and ask questions in the chat box. Take a printout of the activity worksheets before the session. Keep a notebook and pen handy for taking notes. Avoid taking calls during the session. Be attentive and actively participate in the session. Here is the list of the sessions conducted by us previously. If any one of you has missed it and would like to get the recording of the same, you can get in touch with any one of us team members will send it to you. आवाज घुमतोय बोलतात काहीतरी मी केलं कोणी सांगितलं असं अविनाश गालेला मग मीच बोलते थांब सॉरी मला फीडबॅक मिळाला की आवाज घुमतोय सो डोंट वरी आम्ही सेटिंग चेंज केलंय मीच इंट्रोडक्शन देते आय थिंक आता बेटर आहे आता क्लिअर आहे आवाज कोणी कन्फर्म करू शकेल ओके थँक्यू सो जसं केवरी सांगत होती ऑन द सेम नोट जस्ट टू कंटिन्यू वी हॅव लॉन्च्ड अ न्यूजलेटर वेर इन एव्हरी मंथ whatever the recent things happening, we try to put it in the newsletter form. So you can either collect it from our office or if you want, you can deliver it to your home. We have mutual fund distributors and we hold a license of distribution. So whatever sessions you are conducting, these are all just for the knowledge sharing basis and we are not promoting any particular product in it and along with it we are not guaranteed any returns in the market. It is just for the information. We are trying to spread the awareness. जसं आपण मगाशी बघितलं today's session is all about how to use NJ Client Desk app. See, you all have an investment with us. So if you know how to check, जर तुम्हाला हे कळलं की ते ॲप कसं नीट वापरायचं तर तुम्ही पुढे जाऊन तुमची इन्व्हेस्टमेंट व्यवस्थित ट्रॅक करू शकाल तुम्ही बघू शकाल आणि तुम्हाला ते वापरल्यानंतर एक आढावा घ्यायला रोज कळेल की साधा रोज चेक करा असं रादर आम्ही म्हणत पण नाही पण तुम्हाला एकदा कसं वापरायचं कळलं की कॉन्फिडन्स वाढेल चला स्टेप बाय स्टेप आपण हे चेक करूया Okay, let's move on. To keep the session interactive, आपण सुरुवातीला काही
वॉर्मअप पोल्स किंवा क्वेश्चन्स घेणार आहोत. मला आवडेल जर सगळ्यांनी त्यात पार्टिसिपेट केलं तर. तुम्ही तुमचं आन्सर जे तुम्ही कम्फर्टेबल आहात, की तुम्ही फॉलो करता, ते प्लीज आम्हाला चॅट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. शक्यतो अनम्यूट करू नका, सगळ्यांना डिस्टर्ब होईल. पण तुम्ही हां. सो पहिला आपला प्रश्न आहे, हाऊ ऑफन डू यू चेक युअर इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ? तुम्ही तो किती वेळा चेक करता? डेली, वीकली, एकदाच महिन्यातनं की खूप रेअरली चेक करता? तुम्हाला जे आन्सर वाटतं ते तुम्ही तिथे चॅट बॉक्समध्ये आम्हाला लिहून पाठवू शकता. रेअरली. ताई एका अर्थी हे बरं आहे की रेअरली आहे. मे बी वी रेकमेंड वन्स अ मंथ. पण आजच्या सेशननंतर तुम्हाला आणखीन गाईडन्स मिळेल की कसं चेक करायचं. मग तुम्ही रेअरली केलं चांगलंच आहे. कारण रोज-रोज चेक केल्यावरती ते एक टेन्शन असतं. येस, कळलं मला. त्या अकॉर्डिंगली आम्ही सेशनमध्ये पण आमच्या तसं कव्हर अप करू. दुसरा आपला प्रश्न आहे, हाऊ डू यू करंटली ट्रॅक युअर इन्व्हेस्टमेंट? कशी करता तुम्ही तुमची इन्व्हेस्टमेंट ट्रॅक? तुम्ही एंजल क्लायंट डेस्क डाउनलोड केला आहे का? तुम्ही तुमच्यासारखा ॲडवायझरला सांगता का? तुम्हाला आवडतच नाही म्हणून तुम्ही ट्रॅकच नाही करत किंवा तुम्हाला फक्त एक्सेल शीटवरच बघितलं तर बरं वाटतं? आम्हाला थोडा फीडबॅक घ्यायचा होता. त्याप्रमाणे आम्ही काम पण आमचं थोडे फरक करू, बदल करू किंवा तुमच्या अकॉर्डिंगली मोल्ड करू. तर ते पण मला तुम्हाला काही फीडबॅक असेल याबद्दल आम्हाला नक्की सांगा. ठीक आहे. सुधीरजींकडे एनजे क्लायंट डेस्क आहे. ओके, व्हेरी गुड. थँक्स फॉर द मेसेज. आपण पुढच्या स्लाईडकडे जाऊया. व्हिच डिव्हाइस डू यू प्रिफर? तुम्ही मोबाईलवर ट्रॅक करता? तुम्ही तुमच्याकडे टॅब आहे? तुम्हाला डेस्कटॉपवरती काही जणांचं असं असतं, की डेस्कटॉपवरती इझी जातं किंवा यातलं काही जमत नाहीये किंवा कळत नाहीये. मोबाईल. मला पण असं वाटतं, की मोबाईलवरती जास्ती इझी जातं. पण प्रत्येकाचा एक कम्फर्ट झोन असतो. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आम्हाला अंदाज आला. आम्ही तसं तुम्हाला गाईड करू. तुम्ही एनजे क्लायंट डेस्क ऑलरेडी डाउनलोड केला आहे का? आहे, नाही किंवा यू यू आर प्लॅनिंग टू किंवा आजचं सेशन झाल्यावर तुम्ही डिसाईड करणार. असं काही असेल तर ते पण आम्हाला सांगा. येस. व्हेरी गुड. गुड. थँक यू. तुमच्यासाठी सगळ्यात इम्पोर्टंट काय आहे? नो प्रॉब्लेम. संजुताईंचा मेसेज आहे. नो प्रॉब्लेम आम्ही तुम्हाला गाईड करू. सेशन नंतर आम्ही ज्यांच्याकडे ॲप नाहीये, त्यांना सगळ्यांना आम्ही ते देऊ. मोस्ट इम्पोर्टंट तुम्हाला काय वाटतं व्हेन यू आर युजिंग एनी फायनान्शियल ॲप? ते सिंपल असलं पाहिजे, ते इझिली ॲक्सेसिबल असलं पाहिजे, त्यात सिक्युरिटी असली पाहिजे किंवा बऱ्याच प्रकारचे वेगवेगळे रिपोर्ट्स त्याच्यात दिसले पाहिजेत. व्हॉट डू यू थिंक अँड फील इज मोस्ट इम्पोर्टंट व्हाईल युजिंग अ फायनान्शियल ॲप? मला आवडेल तुमचे विचार. सिंपल असले पाहिजे. व्हेरी गुड. करेक्ट आहे. की ते खूप कॉम्प्लिकेटेड असेल तर ते अगदी मोबाईलमध्ये पण आपलं बघितलं जात नाही. सो ॲप्रिशिएट. अजून कोणाला काही याबद्दल कॉन्ट्रिब्यूट करायचंय? हां, येस. सिंपल तर असलंही पाहिजे. राइट? सिक्युरिटी इज अल्सो नाउअडेज मोर इम्पोर्टंट. वळूया आपल्या पुढच्या क्वेशनकडे. सी आम्ही काही असेच क्वेशन हे तर सुरुवातीचे होते. असेच क्वेशन्स आम्ही सेशनच्या शेवटी पण ठेवलेत. त्याला मी क्वेशन्स नाही म्हणणार, त्याला आपण पोल म्हणूया. तुम्ही तुम्हाला या सेशनमधनं काय कळलं किंवा काय अ, घेऊ शकलात, त्याच्यात काही चेंजेस पाहिजे, अजून जाणून घ्यायचंय. ते असेच करायला आम्ही ते क्वेशन्स ठेवलेले किंवा तो पोल इन्क्लूड केला. पण ॲज ऑफ नाऊ आजच्या सेशनला आपण सुरुवात करूया. सो एनजे क्लायंट डेस्क म्हणजे काय? हे एक असं ॲप आहे, ज्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली आहे ते सगळं तुम्हाला दिसू शकतं. त्याच्यात खूप सुंदर फीचर्स आहेत. ते खूप सोपे आहेत. सो आम्ही फायनान्शियल कन्सेप्ट शिकवतो. त्यासोबतच आम्हाला असं वाटलं, की हे एक सेशन घ्यावं. कारण इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर हे बाय डिफॉल्ट सगळ्यांकडे असणं गरजेचं आहे आणि जे सगळ्यांना वापरायला आवडू शकतं. सो ते सिंपल आहे. जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात, त्यात ट्रान्सपरन्सी आहे. सगळं वेल अपडेटेड असतं आणि ते खूप सेफ आहे. वळूया आपल्या पुढच्या स्लाईडकडे. 24/7 सी आम्ही तुम्हाला वाटलं रात्री 10 वाजता तुम्ही फॅमिली मेंबर्स एकत्र बसलाय. आमचं ऑफिस बंद आहे. सपोज आम्ही तरी रिप्लाय करायचा ट्राय करतो, की उद्या देतो. पण तेव्हाच पाहिजे तर ॲप उघडून बघितलं, तर आपल्याला एखादी गोष्ट डिस्कस करताना रिफर करायची आहे.
यू कॅन ऑलवेज गो बॅक अँड रिफर. ऑल इन वन व्ह्यू, एकाच ठिकाणी आज आपण बघणार आहोत की कसं तुम्हाला ते सगळे एकाच ठिकाणी फीचर्स दिसणार आहे. पेपरलेस आहे, रिपोर्टची गरज नाही, पेपरची गरज नाही, प्रिंटआउटची गरज नाही, सेफ आहे, सिक्युअर्ड आहे, तुमचं पर्सनल फॅमिली लॉग इन त्याच्यासाठी दिलं जाणार आहे आणि रिअल टाइम अपडेट्स रोजच्या रोज ते मार्केटनुसार अपडेट होणार आहे दिवसातनं एकदा. कारण म्युच्युअल फंडचे रिटर्न्स एकदा आपण IRR चेंज होतो, शेअर्स सारखं नसतं, पण तुम्हाला रिअल टाइम नक्की मिळेल. सो काय काय आपण आज शिकणार आहोत, तुमचा पोर्टफोलिओ कसा बघायचा, SIP कशी ट्रॅक करायची, ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री कशी बघायची, चार्ट्स कुठे NAV किंवा परफॉर्मन्स चार्ट्स कुठे दिसतात, तुम्हाला जर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट्स किंवा रिपोर्ट्स हवे असतील तर हे सगळे फीचर्स ह्या ॲपमध्ये आहेत आणि ते खूप सिम्पल टू यूज आहे. चला तर आपण स्टार्ट करूया. मगाशी भालेराव काकांनी एक प्रश्न विचारला होता, कुठलं ॲप? सो इथे आम्ही तो लोगो टाकलेला आहे, NJ क्लायंट डेस्क. सो NJ इज इंटू B2B, वी आर इंटू B2C. सो आम्ही बिझनेस टू क्लायंट डील करताना आम्हाला जे होलसेल सप्लायर्स आहेत त्यांचं ॲप आम्ही यूज करतो. प्रत्येक ॲडवायझरचं वेगवेगळं ॲप सेबी जनरली अलाउ करत नाही. सो हा प्लॅटफॉर्म आहे जो आम्ही यूज करतो. सो हे कोणाकोणासाठी आहे आणि कोण कोण इथे यूज करू शकतो? सगळ्यात पहिलं प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल, ज्या बिझी पीपल, त्यांच्याकडे एवढा वेळ नसतो की ते आमच्या ऑफिसला ऑड्डेला येऊ शकतात. जसं सिनियर सिटीजन्स येऊन आमच्याशी गप्पा मारू शकतात, आम्हाला भेटू शकतात, तसं नाही जमत. शिफ्ट करा तर ते आपला ॲप यूज करून चेक करू शकतात. दुसरं, सिनियर सिटीजन्स आहेत, त्यांना पण कधीतरी असं इनसिक्युरिटी असू शकते की नाही असेल, त्यांनाही असं वाटू शकतं की माझा परफॉर्मन्सच काय चालू आहे, कसं आहे, तर ते पण त्यांना वेळही असतो, घरी बसल्या बसल्या ते बघू शकतात. होम मेकर्स, स्त्रिया ज्या घरून ऑपरेट करतात, त्यांनाही उपयुक्त आहे, ते बघू शकतात. यंगस्टर्स, वाय नॉट? यंगस्टर्स आर व्हेरी ॲक्टिव्ह आणि ते लोक सहजपणे, ते तर जेनझी आहेत, त्यांना खूप आवड आहे शिकायची आणि ते आरामात त्याचा यूज करू शकतात. आता वळूया की ह्याला ॲक्सेस कसं करायचं. खरं सांगू तर आम्ही जितकं हे वापरतो त्यापेक्षा माझी टीम तुमच्या टचमध्ये असते आणि कायम तुम्हाला गाईड करत असते की तुम्ही कसं डाउनलोड आणि इन्स्टॉल वगैरे करायचं. सो आय रिक्वेस्ट किरण की तू स्वतःला अनम्यूट करून थोडंसं गाईड कर सगळ्यांना की ज्यांच्याकडे नसेल तर कसं त्यांनी हे लॉग इन करायचं. सो मी नोट करते, किरण तू अनम्यूट केलंस. ओके ओके श्रुती, गुड मॉर्निंग. तर आपण आता जाणून घेऊया या ॲपला आपण कसं ॲक्सेस करू शकतो. तर तुम्हाला हा ॲप जर तुम्ही अँड्रॉइड फोन यूज करत असाल तर प्ले स्टोअरवरून तुम्ही NJ क्लायंट डेस्क हा ॲप डाउनलोड करू शकता आणि जर तुम्ही आयफोन यूज करत असाल तर ॲप स्टोअरवरून तुम्ही हा ॲप डाउनलोड करू शकता. आणि याचे जे लॉग इन क्रेडेन्शियल्स असतात ते आम्ही रिसेट करून तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईलवर आणि ईमेलवर पाठवतो. याच्यामध्ये एक टीप आहे, तुम्ही तुमचे मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID आमच्यासोबत चेक करू शकता, ते बरोबर अपडेट आहेत की नाही. नेक्स्ट स्लाइड. आता NJ क्लायंट डेस्क हे ॲप डाउनलोड केल्यावरती तुम्हाला इथे असं एक पेज ओपन होईल ज्यामध्ये लॉग इन ID आणि पासवर्ड तुम्हाला एंटर करायचा आहे. तर लॉग इन ID आणि पासवर्ड हे जे सिस्टीम जनरेटेड असतात ते तुम्ही तिथे एंटर करू शकता. हे सेमच आहे, एंटर सिस्टीम जनरेटेड लॉग इन ID पासवर्ड. एकदा तुम्ही सिस्टीम जनरेटेड पासवर्ड एंटर केल्यानंतर तुम्हाला चेंज पासवर्ड करण्यासाठी ऑप्शन येतं. तर इथे तुम्ही तुमचा पासवर्ड जो आहे तो मॅन्युअली सेट करू शकता. या पासवर्डमध्ये काही म्हणजे नोट आहेत पासवर्डसाठी की त्याच्यामध्ये एक कॅपिटल लेटर कंपल्सरी पाहिजे, एक स्मॉल लेटर कंपल्सरी पाहिजे, एक स्पेशल कॅरेक्टर म्हणजे जसं की @ वगैरे हे कंपल्सरी पाहिजे आणि एक न्यूमेरिक कॅरेक्टर हे कंपल्सरी पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट. आणि जेव्हा हे तुम्ही पासवर्ड एंटर करता, नवीन तुम्ही जो मॅन्युअली सेट केलाय तो, त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह पासवर्डचा ऑप्शन येतं. जेव्हा तुम्ही लॉग इन
केलेलं असतं डेस्कटॉपवरती किंवा लॅपटॉप किंवा मोबाईलवरती. जर तुम्ही हा पासवर्ड सेव्ह केला तर एव्हरी टाइम जेव्हा तुम्ही लॉग इन करणार त्यावेळी तुम्हाला पासवर्ड एंटर करावा लागत नाही, ऑटोमॅटिकली लॉग इन होणार. हे जेव्हा ऍप लॉग इन करता तेव्हा मेनूचं पेज ओपन होतं. त्यामध्ये काही हे ठराविक रिपोर्ट येतात, ज्यामध्ये नेटवर्थ रिपोर्ट आहे, म्युच्युअल फंड्स आहेत, मार्स, वेल्थ वॉच आणि अदर्स. तुम्हाला जे पहिले 2 रिपोर्ट्स आहेत ते चेक करायचे आहेत. ओके. नेटवर्थ रिपोर्ट, या रिपोर्टमध्ये जस्ट तुम्हाला म्हणजे पूर्ण फॅमिलीची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे त्याची टोटल जर चेक करायची असेल तर या रिपोर्टमध्ये तुम्ही चेक करू शकता, ज्यामध्ये टोटल इन्व्हेस्टमेंट आणि करंट व्हॅल्यू, म्हणजे यामध्ये डिटेलमध्ये रिपोर्ट येत नाही, जस्ट टोटल येते. आता सेकंड जे रिपोर्ट्स आहेत ते म्युच्युअल फंड्समध्ये वेगवेगळे रिपोर्ट तुम्ही चेक करू शकता. याच्यामध्ये खूप सारे रिपोर्ट आहेत, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, रिसेंट परचेस ट्रान्झॅक्शन, रिडम्पशन, ELSS. हे आपण आता 1 बाय 1 चेक करूया. व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, यामध्ये इथे तुम्हाला वरती एक ऑप्शन दिसतंय इन्व्हेस्टर. जेव्हा तुमच्या पूर्ण फॅमिलीचा एकच ग्रुप असतो त्यावेळी इथे ऑलचं ऑप्शन येतं. ऑलमध्ये तुम्ही सिलेक्ट करून, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फॅमिलीमध्ये ABCD असे 4 लोक आहेत, तर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली रिपोर्ट चेक करू शकता किंवा मग सगळ्यांचा एकत्र हवा असेल रिपोर्ट तर तोही चेक करू शकता. या रिपोर्टमध्ये तुम्हाला स्कीम वाईज तुम्ही एक रिपोर्ट चेक करू शकता, ज्यामध्ये आता इथे फॉर एक्झाम्पल आदित्य बिर्ला सन लाईफ गोल्ड फंड हे स्कीमचं नाव आहे. इथे इन्व्हेस्टेड अमाऊंट दिसते तुम्हाला 7,000, करंट व्हॅल्यू दिसते 7,300 आणि हे नंबर ऑफ युनिट्स आहेत. आणि याच्यामध्ये अजून 2 रिटर्न्सचे हे दिसत आहेत कॉलम तुम्हाला, ऍब्सोल्यूट रिटर्न्स आणि अॅन्युअलाइज रिटर्न्स. या रिटर्न्स मध्ये हाच फरक असतो की जेव्हा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटला 1 वर्षापेक्षा कमी पिरियड झालेला असेल तेव्हा तुम्ही ऍब्सोल्यूट रिटर्न्स चेक करायचे आहेत, आणि जेव्हा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटला 1 वर्षापेक्षा जास्त पिरियड होतो तेव्हा तुम्ही अॅन्युअलाइज रिटर्न्स चेक करायचे आहेत. आता या पेजमध्ये तुम्हाला दिसतंय टोटल इन्व्हेस्टेड अमाऊंट. टोटल इन्व्हेस्टेड अमाऊंट आहे 3,17,000, ती तुम्ही चेक करू शकता. त्याची करंट व्हॅल्यू किती आहे ते दिसते, आणि ओव्हरऑल ऍब्सोल्यूट रिटर्न्स आणि अॅन्युअलाइज रिटर्न्स किती आहेत ते दिसत आहेत इथे. इथे तुम्ही हेही बघू शकता की प्रत्येकाचे वेगवेगळे ऍब्सोल्यूट आणि अॅन्युअलाइज रिटर्न्स दिसतच होते, पण सगळ्यात खाली टोटल मध्ये सगळ्या फंडचे मिळून ॲव्हरेज रिटर्न्स किती आले, किती जनरेट झाले ते पण तुम्हाला लास्ट पेज वरती दिसतंय. व्हॅल्युएशन रिपोर्ट नंतर त्याच्यामध्ये एक स्कीम वाईज रिपोर्ट झाला, त्यानंतर तुम्ही टाईप वाईज पण रिपोर्ट चेक करू शकता. किरण ऐश्वर्या ताई. तो किरणने आपल्याला सांगितलं की स्कीम वाईज रिपोर्ट कसा चेक करायचा, आपली पर्टिक्युलर स्कीम काय परफॉर्म करते, किती रिटर्न्स देते हे आपल्याला त्याच्यातून कळलं. थँक्यू किरण. आता दुसरं आपण बघणार आहोत टाईप. टाईपमध्ये काय येतं, आपली आधीची सेशन जर तुम्ही फॉलो करत असाल किंवा कन्सेप्ट जर तुम्हाला माहिती असतील तर म्युच्युअल फंडचे प्रकार आहेत, इक्विटी, हे सगळे टाईप्स आहेत. इक्विटी, डेट, हायब्रिड आणि अदर्समध्ये गोल्ड किंवा कमोडिटीज येतात. सो ह्या टाईपमध्ये म्हणजे आपण कोणाला बघायचं असेल की मी हायब्रिडमध्ये किती पैसे टाकले, इक्विटी किती आहे, सो हे टाईप वाईज बघायचं असेल, स्कीम वाईज असेल तर शेजारची टॅब, ही टॅब आहे जे तुम्हाला इक्विटी गोल्ड टाईप वाईज अलोकेशन देईल आणि खाली टोटल देईल. ती टोटल ऑफकोर्स मॅच होणार आहे. जर कोणाला वाटतं की सबटाईप, नाउ व्हॉट इज सबटाईप, इक्विटीमध्ये पण खूप प्रकार आहेत. मी एक सेशन त्याच्यावर पण घेणार आहे की इक्विटीचे प्रकार किती, कुठले आणि त्यात कोणी इन्व्हेस्ट कसं करायचं, हे एक वेगळं सेशन करू आपण. पण जर कोणाला बघायचं असेल किंवा हायब्रिडचे पण प्रकार आहेत, डेटमध्येही प्रकार आहेत. सो जर तुमचे 2-3 फ्लेक्झी कॅप असतील, ही एक कॅटेगरी आहे, तर सगळ्या फ्लेक्झी कॅपची एकत्र व्हॅल्यू तुम्हाला फ्लेक्झी कॅपच्या अंडर दिसेल. अशा पद्धतीने सब टाईपसाठी हा रिपोर्ट आहे.
बट टू बी ऑनेस्ट, सगळ्यांना जो रोज कामाला येणार आहे तो स्कीम वाईजच रिपोर्ट आहे. तो तुम्ही फॉलो करा. तुम्हाला खूप क्लॅरिटी राहील आणि आपला ओव्हरऑल म्हणजे आम्ही पण स्वतः रोज ऍक्च्युली तोच बघतो. हा, पण जेव्हा मला अनालायसिस करायचं असतं तेव्हा आम्ही हे वेगवेगळे रिपोर्ट आमच्यासाठी वापरतो, तुमच्याबरोबर शेअर करतो. ओके, आपण पुढे जाऊया. आता इथे आहे, मी परत किरणला सांगते की आमची टीम, जेव्हा तुम्ही सांगितलं की मला परचेस करायचंय, मला SIP स्टार्ट करायची आहे, मला विड्रॉ करायचंय, किंवा आपण एकत्र डिस्कस करून ठरवतो की आपण एका स्कीम मधून दुसऱ्या स्कीम मध्ये स्विच करतो, SWP, STP, तर याचे ट्रान्झॅक्शन्स झाले किंवा नाही, ते कधी झाले, ते काय अमाऊंटचे होते आणि ते कुठले ट्रान्झॅक्शन होते, अशा पद्धतीची माहिती जर हवी असेल तर तिथे एक ऑप्शन आहे. त्याच ती जी मगाशी आम्ही लिस्ट दाखवली, रिसेंट परचेस ट्रान्झॅक्शन्स. रिसेंट ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये मग आता बरेच प्रकार आहेत. आय रिक्वेस्ट किरण की थोडंसं डिटेलमध्ये समजाव, आणि प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी एक शॉर्ट फॉर्म आहे, तो पण तो तुम्हाला समजा. ओके ओके श्रुती. तर आता रिसेंट ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये तुम्हाला लमसम ट्रान्झॅक्शन दिसणार. लमसम जे ट्रान्झॅक्शन असतं त्याला PIP एवढंच दिसणार तुम्हाला लमसम साठी. त्यानंतर आहे ऍडिशनल परचेस, याच्यासाठी पण तुम्हाला फक्त PIP दिसणार. PIP कुठेतरी ते परचेससाठी Purchase. परचेसला रिप्रेझेंट. ओके. त्यानंतर SIP चे ट्रान्झॅक्शन दिसताना तुम्हाला टाईप मध्ये PIP आणि ब्रॅकेट मध्ये SIP दिसणार. ह्या रिपोर्ट मध्ये पण तुम्ही बघू शकता, आम्ही ज्यांचा रिपोर्ट घेतलाय, आम्ही त्यांची परमिशन घेतली होती आणि नाव डिलीट केलं आहे. सो त्यांनी आता SIP केले आहेत, सो त्यांच्या SIP चे ट्रान्झॅक्शन आपण इथे उजवीकडे बघू शकतोय. ओके किरण. ओके. नेक्स्ट आहे स्विच इन. स्विच इनचे जे ट्रान्झॅक्शन असतात, म्हणजे एका स्कीम मधून आपण दुसऱ्या स्कीम मध्ये ट्रान्सफर करतो, त्याचं जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये SWI असं दिसणार. त्यानंतर STPचं पण ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला SWI असं दिसेल आणि त्याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये STP असं रिफ्लेक्ट होतं. हे सगळे परचेसचे ट्रान्झॅक्शन आहेत. त्यानंतर जे ट्रान्झॅक्शन आहेत रिसेंट ट्रान्झॅक्शन्स, रिडम्शन्स मध्ये मग आपले रिडम्शन येतं, SWP येतं, स्विच आउट येतं, STP आउट येतं. तर आता त्यामध्ये पण ते टाईप मध्ये दिसताना रिडम्शनचं ट्रान्झॅक्शन RED दिसणार, आणि जेव्हा SWP तुमचं चालू असतं तेव्हा ते ट्रान्झॅक्शन दिसताना तुम्हाला RED दिसणार, म्हणजे रिडम्शन. आणि त्यानंतर स्विच आउट मध्ये तुम्हाला जे ट्रान्झॅक्शन दिसणार ते SWO दिसणार शॉर्ट फॉर्म मध्ये, आणि STP आउट हे पण तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन दिसताना SWO दिसेल. तर इकडे पण तुम्ही बघू शकता RED ची काही ट्रान्झॅक्शन आहेत. सगळ्यात शेवटी IDCW च्या समोर SWO लिहिलंय. आपण ग्रोथ, डिव्हिडंड टू ग्रोथ स्विच आउट, इथून स्विच आउट होत आहेत पैसे आणि आम्ही ते दुसऱ्या स्कीम मध्ये स्विच इन होणार आहेत. सो आत्ता दिसताना SWO चं ट्रान्झॅक्शन दिसतं. अजून एक मी सांगते, तुम्हाला काही नाही कळलं तरी तुम्ही तुमचा स्क्रीनशॉट आमच्याबरोबर शेअरही करू शकता. फक्त ज्यांना इंटरेस्ट आहे किंवा ज्यांना नॉलेज आहे आणि ज्यांना बघायची इच्छा आहे, सो ते कशा पद्धतीने बघायचं हे सांगण्याचा आमचा इथे मुद्दा आहे. वळूया आपल्या दुसऱ्या स्लाइडकडे. थँक्स किरण. सो इथे आपण ELSS, आता आजकाल थोडा ELSSचा टॅक्सेशन मध्ये फरक पडला आहे. नवीन बजेटनुसार इन्कम स्लॅब टॅक्सेबल खूप वाढवली गेली आहे. सो ELSSचा उपयोग लोकांना थोडा कमी होणार आहे. पण ज्यांचे ELSS चालू आहे त्यांनी ते कसे बघायचे, त्यात दोन प्रकार आहेत. तुम्ही वरती बघू शकता, इथे तुम्हाला लॉक इन आणि लॉक फ्री असे दोन टॅब्स दिसतील. अशा जर तुम्ही त्यातल्या लॉक इन वर क्लिक केलं तर तुम्हाला जसं आता स्क्रीनवर दिसतं ती सगळी टोटल ही लॉक इन मध्ये आहे आणि तुम्ही आता ते पैसे काढू शकत नाहीत. त्याच्या शेजारी लॉक फ्री आहे. लॉक फ्री बघूया. इथे जी टोटल दिसणारी ते पैसे, त्याचा अर्थ असा आहे की ELSS मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर 3 वर्ष पैसे लॉकिंगला असतात. टॅक्स फ्री, म्हणजे ते टॅक्स बेनिफिट घेतो आपण त्याचं पहिल्या वर्षी. 3 वर्ष आपण ते लॉकिंगला ठेवतो, त्यानंतर ते फ्री होतात. कधी कधी लोकांना असं वाटतं ना, माझे फ्री युनिट्स किती आहेत, मला ते दुसरीकडे वळवायचे आहेत पैसे, किंवा मला गरज आहे, तर हे जनरली आम्ही लॉक फ्री मधून
काढून देऊ शकतो इफ यू रिअली आर इन नीड. सी, लॉक फ्री युनिट्सवर पण इंटरेस्ट मिळत राहतोच. सो गरज नसेल तर काढू नका. पण लॉकिंग मध्ये किती आणि लॉक फ्री किती हा फरक मात्र तुम्ही इथे ॲज ऑन विच डेट तुम्ही सिलेक्ट करून तो रिपोर्ट इथून काढू शकता. इथे अजून एक फीचर दिलेलं आहे, खाली बघू शकता, स्कीम नेम आणि इन्व्हेस्टर वाईज. पर्टिक्युलर स्कीम मध्येच माझे किती लॉकिंग किंवा लॉक फ्री तेही पॉसिबल आहे. एक आता फॅमिलीमध्ये 3 जण आहेत, फक्त एकाचाच ELSS चालू आहे तर ठीक, दोघांचं चालू आहे तर तुम्ही पर्टिक्युलर नाव सिलेक्ट करा, त्या माणसाचं ELSS तुम्हाला इथे बघता येईल. आपण आतापर्यंत रिपोर्ट्स बघत आलो ते सगळे तुमच्या कामाचे होते, पण वर्षाच्या शेवटी CA तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करणार आहे की तुमचा PNL रिपोर्ट द्या, तुमचं टॅक्स फाईल करायचं आहे. आणि ऑफकोर्स आम्ही देतो, आमच्याकडे 4 कॉपीज तुम्हाला, 4 रिपोर्ट्स तुम्हाला आमच्याकडून CA साठी मिळतात, ज्यात तुमचा व्हॅल्युएशन रिपोर्ट असतो, PNL असतं, डिव्हिडंड हिस्ट्री. आजकाल डिव्हिडंड आम्ही कमी देतो, म्हणजे डिव्हिडंडवाल्या स्कीम्स आम्ही कमी प्रमोट करतो, पण ज्यांच्या आहेत त्यांच्यासाठी तो रिपोर्ट आणि चौथा ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री. सो अशा वेळेला जर CA ला अर्जन्सी असेल, हे रिपोर्ट सगळे आम्ही तुम्हाला मदत करूच, पण इन केस ऑफ अर्जन्सी तुम्ही या ऑप्शनला गेलात तर तुम्ही तिथून तो रिपोर्ट डाउनलोड करू शकता. तिथे तुम्हाला इन्व्हेस्टर सिलेक्ट करायचा आहे. इथे एक सुंदर फॅसिलिटी दिली आहे की तुम्हाला तिथे फायनान्शियल इयरही सिलेक्ट करायचे, कुठल्या फायनान्शियल इयरसाठी तुम्ही तो बघताय. अजून एक, तुम्हाला शॉर्ट टर्म किंवा लॉंग टर्म चेक करायचं तर ही स्लाइड आहे जिथे लॉंग टर्म सिलेक्ट केलाय. पुढच्या स्लाइडमध्ये गेलं तर इथे शॉर्ट टर्म, एकच मिनिट, हे लॉंग टर्म आहे, कारण पहिल्या स्लाइडमध्ये लॉंग टर्म सिलेक्ट केल्यानंतर हे ओपन होणार आहे आणि ही स्लाइड आहे शॉर्ट टर्मची. इथे तुम्ही बघू शकता शॉर्ट टर्म सिलेक्ट केलेलं आहे. सो काही वेळेला CA ला वाटतं की माझा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन किती झालाय तो सांगा. सो तुम्ही इथूनही काढू शकता. आम्ही तर आहोतच, पण इमर्जन्सी तुम्हाला रिपोर्ट किंवा काही लोकांना नॉलेज असतं आणि त्यांना स्टडी करायचं असतं. सो दीज आर दी ऑप्शन्स यू कॅन व्ह्यू. अजून हा एक अच्छा शॉर्ट टर्मचा ऍक्च्युअल रिपोर्ट. आता तुम्हाला याच्यामध्ये हे दिसेल की SIP कशी बघायची. ऑलमोस्ट सगळ्यांची आमच्याकडे SIP चालू आहे. सो SIPचा रिपोर्ट जनरेट होतो. इथे खूप 3 सुंदर, एकदम समजायला सोपं आहे. एक ऑलचं टॅब आहे, एक लाईव्हची टॅब आहे आणि नॉट लाईव्ह. SIP बघताना बरेच जण असं होतं की ऑलवरती बाय डिफॉल्ट क्लिक केलेलं असतं आणि तुम्हाला त्या सगळ्या स्कीम दिसत असतात, पण असं करू नका. आयडियली आत्ता माझ्या किती SIP चालू आहे हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर आयडियली यू शुड गो टू लाईव्ह. तुम्ही लाईव्हवर जा, तिथे लाईव्ह फक्त स्कीम्स येतील, ऑलमध्ये सगळ्याच येतील. नॉन लाईव्हमध्ये ज्या तुमच्या होत्या आधी स्कीम चालू SIP आणि आता तुम्ही बंद केल्यात काही कारणामुळे, तर त्या नॉन लाईव्हवर जातील. लाईव्ह आणि नॉन लाईव्हचं कॉम्बिनेशन ऑल आहे. ठीक आहे. सो या स्क्रीनवरती तुम्ही ऑल बघू शकताय. या स्क्रीनवरती बघा आधी किती होत्या, 1 2 3 4 5. इथे बघा त्यातल्या 3च आल्या. याचा अर्थ काही नॉन लाईव्ह होत्या. सो आता आम्ही वेगवेगळे स्क्रीनशॉट इथे दाखवले आणि खाली त्याची टोटल दिसते. कोणाचं म्हणजे सिनियर सिटीजनचा वगैरे जर SWP चालू असेल तर तोही रिपोर्ट तुम्ही इथून घेऊ शकता. आम्ही ज्यांचा ॲप आता एक्झाम्पल म्हणून यूज करतोय त्यांचं SWP नाही आहे, म्हणून तुम्हाला इथे दिसणार नाही. SWP जसं मगाशी किरण म्हणाला, इट इज विड्रॉवल. जर तुम्ही ट्रान्सफर करताना आम्ही तुमच्यासाठी STPचं ट्रान्झॅक्शन जनरेट केलंय आणि A स्कीममधून B स्कीममध्ये तुम्ही जर पैसे स्विच करताय तर ते तुम्हाला इथे दिसून येईल. या अगेन या इन्व्हेस्टरचं STP चालू नाहीये म्हणून इथे दिसत नाही. ही सगळी तुम्ही आम्हाला कधीही फोन करू शकता की आम्हाला रिपोर्ट्स हवेत. कधी आम्ही बिझी असतो, कधी आम्ही अर्ध्या तासांनी पाठवतो, कधीतरी ऑफिस बंद असतं मग आम्ही सांगतो ठीक आहे, माझ्याकडे मोबाईल असेल मी पाठवते, अदरवाईज मी बाहेर असेल तर सांगतो ठीक आहे आम्ही उद्या सकाळी ऑफिसला गेल्यावर हे काम करतो. पण जर तुम्हाला काही त्यातले रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स इमिजिएटली हवेच असतील मेलवरती किंवा कोणाला मेल करायचे असतील, आता एक आपण एक्झाम्पल घेऊया की मला माझ्या CAचा फोन आला, PNL रिपोर्ट पाहिजे, तर मी तिथे इन्व्हेस्टर म्हणजे माझं नाव सिलेक्ट करणार. बाय डिफॉल्ट माझा ईमेल ID मला तिथे दिसणार
ॲडिशनल ईमेल आय डीमध्ये मी माझ्या CAचा ईमेल आय डी टाकू शकते आणि मग आम्ही ते पुढे सेंड केल्यावरती मला पण जाणार आणि माझ्या CAला पण जाणार. आता काही लोकांना NAV बघायला खूप आवडतं किंवा स्टडी करायला आवडतं किंवा NAV प्रमाणे त्यांना परफॉर्मन्स मॅनेज करायला आवडतं. तर अशा वेळेला आम्ही NAVचा रिपोर्ट पण इथे अटॅच केलेला आहे. आम्ही रेकमेंड करू की NAV समजायला जर तुम्ही नवीन असाल या फील्डमध्ये थोडी कठीण जाऊ शकते. पण ज्यांना इच्छा आहे ते बघू शकतात हे आम्हाला आज सांगायचं आहे. सो अशा पद्धतीने काय कुठले रिपोर्ट्स तुम्ही आमच्या म्हणजे ॲपमधून घेऊ शकता. व्हॅल्युएशन रिपोर्ट मिळेल तुम्हाला. जर तुम्ही टॅक्स सेव्हिंग म्हणजे ELSSमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर तो मिळेल. SIP व्हॅल्युएशन रिपोर्ट मिळेल. प्रॉफिट अँड लॉस तुम्हाला मिळेल. SWP चालू आहे का? STP आहे का? सगळे रिपोर्ट्स तुम्ही इथून मेलवरती घेऊ शकता. एकदा मी परत मागे जाते जिथून आपण सुरुवात केली होती. कारण तुम्हाला कळेल की आपण इतकं सगळं बघितलं ते नक्की कुठे आहे. सो बघा, सुरुवात केली होती किरणनी जिथे त्यांनी तुम्हाला लॉगिन समजावलं होतं. ओके. त्याच्यानंतर एकच मिनिट सॉरी. हे बघा, लॉगिन झाल्यानंतर इथे आपण लॉगिन केल्यानंतर हे 4 पहिले ऑप्शन्स आपल्याला दिसत होते. तिथे हे 4-5 ऑप्शन्स येतात. पहिला नेटवर्थ आहे, जो त्याने एक्सप्लेन केला. त्याच्यानंतरचा ऑप्शन जो आहे, परत मी मागे जाते म्युच्युअल फंड्स. म्युच्युअल फंड्समध्ये जर तुम्ही क्लिक केलं त्या एरोला, तर ही स्लाईड तुमच्या डोळ्यासमोर उभी होईल. सो एवढा वेळ जे आम्ही एक्सप्लेन करत होतो ते क्विक ग्लान्स आहे. व्हॅल्युएशन रिपोर्ट बघा, तुम्हाला इथे आत्ता जे सगळे स्क्रीनशॉट्स आम्ही अटॅच केले होते, त्याचा सोर्स इकडे आहे. ठीक आहे. तुम्ही इथे क्लिक करून ते पुढे जाऊन तुम्ही सिस्टीममध्ये चेक करू शकता. आणि तुम्ही ऑफकोर्स आम्हालाही कधीही सांगा, की माझ्या ह्याच्यामध्ये मला हे दिसत नाहीये, मी गाईड करू आम्ही तुम्हाला. तुमच्याबरोबर 1 to 1 ही सेशन आम्ही घेऊ शकतो. सो अशा पद्धतीने तुम्ही P&L रिपोर्ट, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, NAV, SIP रिपोर्ट, SWP, STP सगळं काही, रिटर्न्स किती, ॲव्हरेज रिटर्न किती, स्कीम वाईज रिटर्न किती, इक्विटीत पैसे किती, बेसिक सगळ्या गोष्टी थोडक्यात तुम्ही इथून मॅनेज करू शकता. आता आपण बघूया की आपण हे सगळं ॲक्चुअली का अरेंज केलं सेशन आणि इथून काय शिकायला मिळेल. सो कधीही तुमचा वेळ वाचेल. काही लोकं आमचे खूप लांब राहतात क्लायंट्स. पुण्याला असतात, आउट ऑफ मुंबई आहे. त्यांना ऑफिसला यायला नाही जमत. मग अशा वेळेला त्यांना हे खूप सोयीस्कर जाऊ शकतं. मार्केट पडलं की कितीनी पडलंय? कितीनी व्हॅल्युएशन कमी झालं? मार्केट वर आहे तर आता काय इम्पॅक्ट आहे? जगभरातल्या इकॉनॉमीचा माझ्या पोर्टफोलिओवर काय? हे सगळं इन्फॉर्म तुम्ही यू स्टे इन्फॉर्म. बेसिकली यू हॅव एन ॲक्सेस. यू कॅन एनी टाईम ॲक्सेस इट. तुमच्या पैशावर तुमचा कंट्रोल राहतो. एक वेगळाच कॉन्फिडन्स येतो जेव्हा तुम्ही ते ॲक्सेस करू शकता. तुम्ही एक स्मार्ट आणि इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टर बनू शकता. ॲट द सेम टाईम मी सांगेन की असं नाहीये की रोज-रोज चेक करा. ऑफकोर्स आम्ही आहोतच. पण का हे आहे तर तुम्ही पोर्टफोलिओ चेक करा, SIP ट्रॅक करा. तुमचे रिपोर्ट्स तुम्ही घेऊ शकता. सो बेसिकली हा आमचा आजचा कन्सेप्ट आहे. सो आता एक छोटेसे काही परत इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया थोडंसं सेशन. आम्हाला ऐकायला आवडेल की तुम्ही तुमचा SIP स्टेटस चेक करता का? उत्तर आठवणीत म्हणजे विचार करून द्या, कारण ज्यांचं उत्तर नाही येणार आहे, मी माझ्या टीमला सांगणार आहे की त्यांची इन्व्हेस्टमेंट आम्हाला SIP रेग्युलरली ट्रॅक करणं गरजेचं आहे. सो तुम्हाला आवडतं का की आपले SIP गेलेत का? तुम्ही ट्रॅक करता का? तुम्ही शेअर करा आमच्याबरोबर. जर तुमची SIP चालू असेल तर. आपली जी डेट असते, आता माझी SIPची डेट 10th आहे. सो 10th नंतर मी एक 2-3 दिवसांनी जनरली चेक करते की गेल्यात का? सो नसाल करत तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण तुम्ही करा. ॲट लीस्ट महिन्यातनं एकदा जी आपली डेट असते SIPची त्यानंतर 3 ते 4 दिवसांनी किंवा 5 दिवसांनी. 10 असेल तर 14-15 तारखेला एकदा बघू शकता. कंपल्सरी नाहीये. आम्ही तर तुम्हाला इन्फॉर्म करूच. पण काही जर प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला ते थोडंसं ॲक्शन घ्यायला ईझी जाईल. नो प्रॉब्लेम. सो पुढे जाऊया आपण. पुढच्या स्लाईडकडे वळूया. ओके. तुम अ, तुम्ही कधी ट्राय केलं आहे का? म्हणजे माझ्याकडे बऱ्याच लोकांना आजच कळलं असेल की कॅपिटल गेन स्टेटमेंट जे आपण खूप वर्षातनं एकदाच वापरतो. अ,
कोणी करता का? म्हणजे तुमच्यापैकी कोणी कधी केलंय का ते डाउनलोड? की आजच तुम्हाला कळलंय की आजच अच्छा हे माझ्या मोबाईलमध्ये अवेलेबल आहे. सो असं काही असेल तर तुम्ही शेअर करा. नक्की काका. आय होप तुम्हाला आजच्या सेशननी थोडीशी हेल्प झाली असेल. अ, अरे वाह! चेतन दरेकरांचा येस मेसेज आहे. ज्यांनी नो केला काही हरकत नाही. आजचं सेशन म्हणूनच होतं, की तुम्ही हळू ट्राय करू शकता. असं नाही की या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अगदी उद्यापासून आल्याच पाहिजेत. पण हळू एक्सप्लोर करा. ठीक आहे? हे सेफ आहे वापरायला खूप ॲप. तुम्ही तुमचा व्हेन चेकिंग युअर पोर्टफोलिओ, व्हिच इन्फॉर्मेशन डू यू सी फर्स्ट? आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. तुम्ही पहिलं काय बघता? की माझी इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू किती झाली आहे? फंड वाईज डिटेल्स कुठल्या फंडमध्ये किती पैसे आहेत? माझा प्रॉफिट किंवा लॉस काय आहे आता ऑन टुडे? की माझं असेट अलोकेशन किती आहे? तुम्ही काय बघता? तुम्हाला काय म्हणजे वी आर ट्रायिंग टू जस्ट गेज की कसा इन्व्हेस्टर विचार करतो. व्हेरी गुड. अरे वाह! मी पण तशीच आहे. मी पण माझी इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू पहिली बघते. ऑफकोर्स मग मी नंतर रिटर्न्स बघते आणि प्रॉफिट एंड लॉस पण बघते. पण माझं पण मी माझ्याबरोबर तुमच्याबरोबर शेअर करते, की मीही सेम कॅटेगरीतली आणि मी पण टोटल इन्व्हेस्टमेंट्स आधी बघते आणि मग बाकीचे डिटेल्स. व्हेरी गुड. थँक्स फॉर शेअरिंग. थँक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग. आता अ, एक जाता प्रश्न, की आज आम्ही जे ॲप रिलेटेड सेशन कंडक्ट करायचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तुम्हाला थोडा कॉन्फिडन्स वाढलाय का? थोडाच वाढलाय, खूप वाढलाय, की नाही हे सगळं ठीक आहे, पण माझ्या मोबाईलवरती मला तुमची हेल्प पाहिजे किंवा अजूनही मला काहीही कळत नाही किंवा मी मे बी ॲप वापरणार नाही. अशा कुठल्या कॅटेगरीत तुम्ही बसता तेही आमच्याबरोबर शेअर करा. आम्हालाही थोडंसं लर्निंग असेल, की इथून पुढे क्लायंटला काय इश्यू येतो. आम्ही इन्व्हेस्टर्सला समजून घ्यायचा छोटासा प्रयत्न आहे या प्रश्नांसोबत. व्हेरी गुड. ओके. ठीक आहे. थोडं वाढतंय. टोटल वॉज अ व्हेरी गुड. थँक यू. चालेल, आम्ही नक्की हेल्प करू. आम्हाला कधीही सांगा. याचा अर्थ असा नाही, की हे तुम्हाला शिकवलं, तर आम्हाला आमचं काम कमी झालं असं बिलकुल मानू नका. वी आर व्हेरी मच देअर. ज्यांना जमतं त्यांनी हे ॲक्सेस करावं. अदरवाईज आम्ही नेहमी आहोत. समवॉट कॉन्फिडंट, हरकत नाही. कुठेही काहीही डाऊट वाटला, थोडंसं तुम्ही स्वतः पण एक्सप्लोर करायचं ट्राय करा. तुम्हाला आता यूज्ड टू वाटेल अजून. नाही तर आम्ही तर कधीही सांगा, तुम्हाला नक्की हेल्प करू. तुम्ही आता हे वेबिनार झाल्यावर काय करणार काय करायचं आहे? तुम्हाला स्टेप्स फॉलो करायचे. सगळ्यात म्हणजे तुम्ही काय करणार ह्यातला एक ऑप्शन तुम्ही चूज करू शकता. तुम्हाला डाउनलोड करून स्वतः एक्सप्लोर करायला आवडेल का? तुमच्याकडे ऑलरेडी लॉग इन असेल तर तुम्ही ते लॉग इन करून स्वतःचं स्वतः ऑप्शन चेक करणार का? तुम्ही आधी तुमची व्हॅल्यू चेक कराल का? किंवा ॲडवायझरलाच तुम्ही फोन करणार, की नाही मला काही नाही कळत आहे. ऐश्वर्या रिपोर्ट पाठव किंवा कोणाला तरी सांग मला कॉल करायला. सो which action would you take after the session gets over? ठीक आहे. बरोबर आहे. अगदी खूप छान लिहिलंय. कोणाचा मेसेज होता मी नाव मिस केलं. काका तुम्ही खूप छान एक पॉइंट काढलाय, की टर्म्स आम्ही खूप यूज करतो. त्या सगळ्यांना कळत नाही. आम्ही थोडं ट्राय करतो, की ते सिंपल ठेवूया. माझ्या मते तुम्ही आमच्याबरोबर काही सेशन सुरुवातीचे मिस केले असतील, ज्यामध्ये मी एस-टी-पी, एस-डब्ल्यू-पी, एस-आय-पी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलंय. माझ्या टीमला मी सांगते केवढी काकांबरोबर, जिथे आपण टर्म्स एक्सप्लेन केल्यात, थोडे सेशन शेअर कर. त्यांना परत एकदा काका ते सेशन अटेंड करून हे परत एकदा ऐका. थोडेसे अजून तुम्हाला फायदा होईल आणि अजून एक सगळ्यात सोपं, इतकं सगळं काही कळलं नाही ना आणि ॲप ओपन करून आपली ॲपची व्हॅल्यू कळली बास. इतकं जरी कळलं तरी रिलॅक्स राहा. बाकी सगळ्यासाठी मग आमचं काम काय? आम्ही आहोतच. अ, जयंती ताईंनी लिहिलंय, की येस तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ चेक करणार. थँक अजून कोणाचे काय मेसेजेस आहेत, की लॉग इन करून एक्सप्लोर करणार. खूप छान. आवडलं मला. येस, यू कॅन चेक युअर पोर्टफोलिओ सुधीरजी. येस, तुम्हाला काका, बालेराव काका तुम्हाला सगळे रेकॉर्डेड सेशन्स इनफॅक्ट कोणालाही पाहिजे इथे मेसेज करा, टॉपिक सिलेक्ट करा. आमच्याकडे टॉपिकची लिस्ट आहे. हवं तर शेवटी सांगा. मी तुम्हाला सगळ्यांना ती शेअर करू शकते. आमची टीम आहे. आम्हाला आवडेल. आम्ही शक्यतो 10:00च मेंटेन करायचा नेहमी ट्राय करतो. जनरली यावेळेला सॅटर्डेला माणूस घरी असतो, असा आमचा अंदाज. किंवा रेकॉर्डेड ऑप्शन तर आहेच. अ, तुम्हाला कसं वाटलं हे ॲप? ईझी वाटलं?
गायडन्स पाहिजे, तुम्ही शिकताय. माझ्या मते याचं उत्तर तुम्ही मला ऑलरेडी दिलंय. सो ज्यांना कोणाला अजून तुम्ही नॉट शुअरमध्ये असाल, नक्की सांगा. पण ऑलरेडी तुम्ही मला उत्तरं दिली आहेत, की मी एक्सप्लोर करणार. सो मी हा प्रश्न स्किप करते. खूप छान वाटलं. अच्छा, जर तुम्हाला असं वाटतं, की नाही मला एस-आय-पी ना प्रत्येक महिन्याला चेक करायची असते आणि मला आज काही कळलं नाही. मला तुमच्याबरोबर एक शॉर्ट डेमो सेशन पाहिजे. तसं असेल किंवा मला फक्त प्रॉफिट अँड लॉस खूप इंटरेस्टिंग वाटतो आणि मला हे जमलंच पाहिजे. सो असं काही असेल तर आम्ही 1 टू 1 तुमच्याबरोबर डेमोज नक्की अरेंज करू. मला चॅट बॉक्समध्ये ते तुम्ही कळवा. सो येस, 1 मिनिट हां काका, मी मेसेज नव्हते चेक केले. कॅन आय टॉक? काका येस, तुम्ही अनम्यूट करू शकता, बोलू शकता. बरोबर आहे. तुम्ही जे आता या सेशनमध्ये ऑप्शन देता ना आम्हाला, या ऑप्शन मधला तुम्ही एक ऑप्शन आम्हाला सांगा. ते 4-5 2, 3, 4, 5 ऑप्शन देता. तो तर तिकडेच हां. क्लिक करून आम्हाला तुम्हाला कळवता आला, म्हणजे मेसेजमध्ये जाऊन टाइप न करता तिकडे क्लिक केल्यावरती तो असं काय होऊ शकतं का? खूप छान. काका फायनान्शियल प्लॅनिंग जमतंय अजून, हे थोडं टेक्नॉलॉजी शिकते मी. करू. चांगलं सजेशन आहे. म्हणजे काय, ही जे पी-पी-टी मेसेजमध्ये रन जाऊन झाली आहे. आणि तुम्ही सो टाइप इथे करून क्लिक तिथे करणं गेम थोडं करून डिफिकल्ट आहे. त्याचे पण हां, मला हे शॉर्ट सजेशन ऑप्शन आहेत ना, ते आवडलं. तिकडे क्लिक केलं का आम्हाला पटापट हे करता येईल. तर नक्की. सजेशन आवडलं. मी इथपर्यंत आलेच खूप पटे, कारण मी खरंच टेक्नॉलॉजीमध्ये तेवढी नाहीये. पण मला आवडेल. खूप छान. आम्ही नक्की सांगू टीमला. इफ वी कॅन ठीक डू आहे. थँक दिस. मला पण आवडेल ॲक्चुअली. येस, थँक यू. थँक यू फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. आवाज गेलाय. आवाज येत नाही. आवाज येत नाही. सॉरी, मी म्यूट झाले होते. सॉरी. सो अशा पद्धतीने सेशन झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करू, की आजच डाउनलोड करा ॲप. सगळं फ्रेश आहे. लॉग इन करून घ्या. नसेल आमच्या टीमला कॉन्टॅक्ट करा आणि थोडंसं स्वतः एक्सप्लोर करा. आय एम शुअर तुम्हाला मजा येईल हे एक्सप्लोर करायला किंवा शिकून घ्यायला. आता वळूया आपण Q&Aकडे. पण एक महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला सांगायचा होता Q&Aच्या आधी. आम्ही आता आमची सिस्टम बदलली आहे. हे मी फार बंद कर. प्रत्येकाला आम्हाला आता जसं तुम्ही इंट्रोडक्शनमध्ये बघितलंत, 2,500 क्लायंटचा टप्पा आपण क्रॉस केलेला आहे. 3,000च्या जवळपास आपले क्लायंट्स आहेत. सगळ्यांना मला आणि बाबांना पर्सनली किंवा किरणला अटेंड करणं किंवा फोन्स अटेंड करणं पॉसिबल नसतं. अशा वेळेला डेडिकेटेड रिलेशनशिप मॅनेजर तुम्हाला दिला जाईल. DRM सिस्टम आम्ही इम्प्लिमेंट केली आहे. या सगळ्यांची नावं आणि फोन नंबर इथे दिलेले आहेत. तुम्हाला बरेच लोकांना ऑलरेडी या लोकांनी कॉन्टॅक्ट करून सांगितलं असेल, की आम्ही तुमचे RM आहोत. नसेल सांगितलं तर मला सांगा. मी त्यात मी नावाप्रमाणे शीट आहेत आमच्या एक्सेल शीट्स. मी चेक करून सांगेन, की तुमचा RM कोण आहे आणि मी आजच्या आज त्यांना कॉन्टॅक्ट करायला सांगेन. ते पण तुम्ही मला चॅट बॉक्समध्ये सांगू शकता. सो कम्युनिकेशन थोडंसं हायरार्कीमध्ये जाईल आणि ऑफकोर्स माझं आणि बाबांचं प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये लक्ष असेलच. त्याबद्दल काही तुम्ही निश्चिंत राहा आणि प्रत्येक टीम मेंबर हा आम्हाला ती अपडेट देतो. याबाबतीत आम्ही तो डिसिप्लिन पाळतो. आपली एक खूप छान कम्युनिटी आपण WhatsAppवर स्टार्ट करतोय. जिथे आम्ही नवीन-नवीन आयडियाज घेऊन येतोय पुढच्या महिन्यापासून. आज त्यातला एक इम्प्लिमेंटेशन ऑलरेडी होतंय, तर ते मी अनाउन्स करतेय. पुढच्या शनिवारी मी अजून एक होपफुली काम करते. तो प्रोजेक्ट पण माझा कंप्लीट होईल आणि तो पण मी अनाउन्स करीन. ज्यांना कोणाला आमचे सेशन्स अटेंड करायचे आहेत, मार्केटबद्दल अपडेट्स पाहिजे, टीमबद्दल किंवा अजून काही गोष्टी ज्या शेअर करतो आम्ही इन्फॉर्मेटिव्ह, त्या जाणून घेण्यासाठी, आमच्या टचमध्ये राहण्यासाठी. सी WhatsApp ब्रॉडकास्टमध्ये थोडा इश्यू येतोय. कम्युनिटीज हे आम्हाला कम्युनिकेशनसाठी खूप ईझी जातंय. द अर्लियर यू जॉइन दॅट कम्युनिटी, इट विल बी ईझी फॉर अस टू स्टे अपडेटेड अँड बी इन टच विथ ईच अदर. सो मी रिक्वेस्ट करते, की तुम्ही ते नक्की जॉइन करा. जसं मी म्हटलं, आज मी एक नवीन प्रोजेक्ट जो आम्ही इम्प्लिमेंट करतोय त्याबद्दल सांगायचं होतं. एक शीट तुम्ही इथे बघू शकता. फायनान्शियल अवेअरनेस सर्व्हे. 1 नोव्हेंबर आहे. नवीन महिन्याची सुरुवात करतोय. आजपासून प्रत्येक महिन्याला आमच्याकडे, मी स्वतः सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर आहे. बाबा असोसिएट फायनान्शियल प्लॅनर्स आहेत. आम्ही फक्त एजंट आणि ब्रोकर म्हणून काम करू इच्छित नाही. आम्ही MFD आहोत आणि आम्ही सेबीचे रूल्स पाळतो. पण जरी आम्ही चार्जेस घेत नसलो, तरी आमच्याकडे ते स्किल आहे. आम्ही अशा शीट्स तुमच्यासाठी बनवतोय. मला असं वाटतं, प्रत्येक ॲडवायझरनी यात पार्टिसिपेट करा आणि तुमच्या रिस्पेक्टेड RMला कॉन्टॅक्ट करा.
तेही तुम्हाला नक्कीच आजपासून किंवा मंडेपासून कॉन्टॅक्ट करायला लागतील. मॅक्सिमम लोकं या सगळ्या सर्व्हेचा फायदा घ्या, जेणेकरून तुम्हाला गोष्टी शिकायला मिळतील नवीन आणि तुमची फायनान्शियल जर्नी अजून फ्रुटफुल राहील आणि तुम्ही प्रोग्रेस करू शकाल. आम्हाला विश्वास आहे. फक्त तुम्ही आमचा जेव्हा स्पोकचा कॉल येतो आरएमचा, तेव्हा फक्त रिस्पॉन्ड करा सो दॅट तुम्ही अजून काही शिकू शकाल. कॉन्टॅक्ट नंबर आरएनचे त्या आधीच्या स्लाइडमध्ये होते. इथे हवं तर याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढू शकता. नंतर आमच्याकडून मागवू शकता. ईमेल्ससाठी हे ईमेल्स आहेत, त्याचाही स्क्रीनशॉट